नमस्कार। पीआरबी स्टडी को स्वागत करुछु मो प्रसाद। आमे बाइबल रो एक विषय आलोचना करिबा। ता होची सदा प्रभु निर्माण करंती। ए विषय वस्तु ऊपर किछि पढ़िबा, सुनिबा, बुझिबा, किछि आलोचना करिबा। आम्भे माने ताहांको हस्त निर्मित सृष्टि। सदाप्रभु समस्त विषय आज्ञा द्वारा कले, मात्र मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति और सादृश्य निज हाथ निर्माण कले। आम्भे माने ताहांको सृष्टि मध्य बहुमूल्य पुणी उद्देश्यपूर्ण एक विशेष सृष्टि। प्रभु सृष्टि कला बेले सबु जिनस को निर्देश देकिरी कले जे स्व स्व जाति हिसाब से स्व स्व हाँ जाति हिसाब से सब जिन तैयारी हो, गछ पत्र फूल फल किंबा पशु पक्षी सब स्व स्व जातिर निर्माण हो बोलिकी कहले। किंतु मनुष्य हूँ एकमात्र प्राणी, ताकू निज प्रतिमूर्ति बा निज सादृश्य निर्माण कले, निज हाथ में निर्माण कले। आम्भे माने ताहांको सृष्टि मध्य बहुमूल्य पुणी उद्देश्यपूर्ण एक विशेष सृष्टि ता मु बुझीपारे कि आपण मैंने बुझीपारती कि ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और संपूर्ण ईश्वरत्व सृष्ट वस्तुगुड़िक द्वारा पुणी मनुष्य मध्य स्पष्ट रूपे प्रकाशित होइए। एक रोमी 1:20 लिखाई जे समस्त विषय जहाँ भी आप देखुं दुनिया रे कि जहाँ भी मनुष्य जहाँ भी सृष्ट वस्तु सृष्ट सृष्ट होता सृष्टि रे ताहांकर ईश्वरत्वर प्रमाण मिले। से ताहांको पराक्रम और ज्ञान बुद्धि द्वारा समस्त विषय सृष्टि कले। सदाप्रभु मनुष्य सृष्टि कला परे ताहाको आशीर्वाद कले। आमर यही पार्थिव शरीर और आध्यात्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते ईश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रहर आवश्यकता नितांत रही। ताहांको आशीर्वाद बिना आम कि करें। आ जीशु कहले मो द्वारा तुम्हें किसी कर ना बिना आम कि आम कि नहूँ। से आम दे किसी भी आम 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 दे किसी मान भूल कहली मु आम बिना से किसी करती आ बिना आमर अस्तित्व बोली किसी न थाए। मनुष्य प्रति ईश्वरंकर बहुविध आशीर्वाद मध्य तीनोटी बड़ आशीर्वाद एठारे उल्लेख करा जायछि। तेणु आम पार्थिव शरीर और आध्यात्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते ईश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह आवश्यकता नितांत रही। जदि आम ताहां बिना आमर किसी अस्तित्व नहीं, आम बिना से किसी करेंगे, आम बिना से किसी करेंगे ना। प्रथम आशीर्वाद कौन? जो तीनोटी आशीर्वाद ईश्वर आम प्रति रही बहुविध आशीर्वाद, से तीनोटी भितर प्रथम हूँ वर्धिष्णु होगा आशीर्वाद देले। तुम्हें माने वर्धिष्णु हो आ तुम्हें मैंने से वर्धित ही उणा हुओ ना, प्रजावंश हुओ, वर्धिष्णु होगा गोटे आशीर्वाद देले। मनीष सब पृथ्वी को परिपूर्ण करू, प्रजावंत हो, हाँ वर्धिष्णु गोटे आशीर्वाद देले। द्वितीय कौन देले? पृथ्वी को बशीभूत कर, अधिकार देले, अर्थात क्षमता देले जो अधिकार सदा प्रभु ठारू प्राप्त हुए। मनीष को प्रभु अधिकार देते, बशीभूत कर, पृथ्वी को बशीभूत कर, समस्त प्रकृति समस्त प्राणी पशु पक्षी सबू जिनस को निज अधिकार रख, तार कि क्षमतार प्रयोग करार आमको अधिकार देले। तांको क्षमता आसे, तांको अधिकार आसे, सदाप्रभु अधिकार आसे, सदाप्रभु क्षमता आसला। आ सहज तो मनुष्य से साधारणतः मनुष्य टी प्रभुत्व विस्तार करने को सब आग्रही, टी लालायित, मो कथा चालू, मो कथा रो, मो कथार उठ बसब, मो घर चालू, मो कथा समस्ते मानतु, यही सब जिनस गाँव में बड़ लोक भी मोर प्रभुत्व विस्तार बड़ हबार जो आधिपत्य विस्तार कर जो प्रवृत्ति बा गुण प्रभु ठार ही आसी। मनीष को प्रभु कहते पृथ्वी को बशीभूत कर, अधिकार देले सी आ क्षमता प्रयोग करने सदाप्रभुठार क्षमता आसला, अधिकार आसला जे तुम पृथ्वी को बशीभूत कर। तेणु प्रति मनुष्य पाखे, प्रति प्राणी तो नहीं, प्रति मनुष्य पाखे अधिकार सब्यस्त करवा, मोर राइट अच्छी, मोर कर्तव्य तो अनेक समय भूली जाते आम, किंतु अधिकार सब्यस्त करवा पुणी निजको बड़ बोली सब्यस्त करवा ये गोटे साधारण प्रवृत्ति। प्रति मनुष्य पाखे से शिक्षित अशिक्षित धनी गरीब समस्त पाखे किसी ना किसी गुण से मुझे गोटे बड़, मो कथा रहू, मो कथा चालू, मो अंडर समस्त रहे, मो तले समस्त रहे, ये सब चिंताधारा सब प्रभुत्व विस्तार कर चिंताधारा गोटे मनुष्य पाखे सब थाए। निजक बड़ करवा से जीशु नम्र लोक मान खोजती, नम्र लोक मान खोजती।
ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ନମ୍ରଚିତ ବୋଲି। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ମଶାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିକ ନମ୍ର ଲୋକ। ନମ୍ର ଲୋକ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ କ୍ଷମତା ଧନ ଲୋଭ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ କରିବେ, ଉପରେ ରଖିବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକ କରି ରଖିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? କୁକ୍ରିୟତା କିଏ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଭୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ବିଷୟକ ବୁଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱର ଭୟ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଭୟରେ ସବୁ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଭୟ କରେ ତା ପ୍ରତି ଜୀବନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଈଶ୍ୱର ଭୟରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର ବୋଲି ସୋଲୋମନ ଲେଖିଲେ। ସିଏ ସବୁଠୁ ସାର ବିଷୟ ସିଏ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଆମ ନାହିଁ। ଆଜିକା ପିଢ଼ିରେ, ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବେର ଜେନେରେସନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହାନ ଲୋକ ସନ୍ଦେହାନ କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ପିଲାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ମିଳେ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ, ମସ୍ତକ ହେବେ, ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ ହେବେ, ଆପଣ ଟେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଟେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ହେବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ, କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ, କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଳାୟିତ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବା ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ ଯେ ମୋତେ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ମୋତେ କ୍ଷମତା ମିଳୁ। ହେଲେ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ପାଉଲ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି? ସେ କିଏ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି? ସେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ଆସେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅଧିକାର ଆସେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅଧିକାର ନ ଆସିଲେ କି ଜଣେ ବଡ଼ ହୁଏ, ନ ଆସିଲେ କି ଜଣେ ଛୋଟ ହୁଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅଧିକାର ଆସେ। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ପଦପଦବୀ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ହେବି, ଆମର ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଅଧିକାର ଦେଖାଉଛି, କ୍ଷମତା ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। କିଏ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେମାନେ କାହାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ମିଳିବ ନା ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯାଇଛି। ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିତେ ପୃଥିବୀକୁ ବଶୀଭୂତ କର। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା କ'ଣ? ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଆମ ନିଜକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୃଥିବୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ, ନିଜ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର କୁଚିନ୍ତା, ନିଜର କୁଭାବନା, ନିଜ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ନିଜର କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ସେୟା କରିଛି ଆମକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ସେୟା କରିଛି ଆମକୁ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ସଂସାରକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ, ନିଜର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ମନୋଭାବନା, କୁଚିନ୍ତା, କପଟ, ମନ୍ଦତା, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରୁନୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିବୁ। ବ୍ୟଭିଚାର, କାମୁକତା, ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ ନା ପାଉଲ ଏଇ କଥା ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରୁ, ଅଥଚ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେୟା କରିଛି। ଆଜି
ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ମଣିଷ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହଉ। ଏଇଟା ଚାହିଁବେ କି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହଉ ବୋଲି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି? ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ। ତେଣୁ ତ କହିଲେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ। ପୃଥିବୀରେ ବି ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଦରକାର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆମେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱର କୁମ୍ଭକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା। हमको बना दे, हमको नया कर दे ବୋଲି ଗୀତ ଅଛି। मुझको बना दे, मुझको नया कर दे। ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଆମେ ତ ମାଟି ପାତ୍ର, ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭାକାର। ଏ ମାଟି ଶରୀର, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ମୃତ୍ତିକା ଶରୀରରେ, ଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ଶରୀରରେ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଧନ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କର, ଯେଉଁଟା କେବେ କିଏ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମାଟିରେ ବି ମିଶିବ ନା। ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଅକ୍ଷୟ ଧନ ଆମେ ଯଦି ପାଇଛେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ଆମେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ଆମକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମାଟିର ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ, କାହିଁକି ଏତେ ଲାଳାୟିତ? କିଛି ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇବ କହିଲେ ମୋ ମାତାର ଉଦର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇ ଆସିଛି, ସେମିତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସତ୍ୟ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ କରେ, ପରୀକ୍ଷା ତ କରିବେ। ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବ, ଆଉ ଶୈତାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଶୈତାନ। ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ? ବିନା ଟେଷ୍ଟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ? ହେଇପାରିବେ। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଏସବୁ ବିଷୟ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବେନି। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ, ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଦିନେ ତ ରହିବ ନାହିଁ ବେଳେ ଆପଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ଅଧିକାର, କ୍ଷମତା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଇକି ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ରହିଯିବ ଏଇଠି, ସବୁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ଆମକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବା ନାହିଁ, ମସ୍ତକ ହେବା, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିକି ଯିବା। ଏତିକି ସତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।